Hello, everyone, and welcome to the world of the International Fab Talks. We are happy to connect with you every single day or every moment we get a chance to meet a guest. And our guests are celebrities in their own right. They have been doing their very best. Some of them are unsung heroes. They haven't yet got the fame that they really require. We love to touch upon the lives of every single individual who is worthy of the work that they do on this planet. Like this, there are several unsung heroes who we have to meet. It's not only connecting with the rich and the famous. Every single individual has a story to tell, has an experience to share. And on Mother's Day, we love to connect with all the mothers across the world. And today we are very lucky to have the mother of my best friend. She is here with us. She's ready to share her journey with us. And she's been quite an inspiration to me since more than a year, I guess. I got to know her and her son, and they are beautiful people. And she's been taking care of her son in the right way. We'd love to know about her journey. How does she feel taking care of her son, and how she is balancing it in the right way? She needs the courage and strength. Let's be with her and support her in her journey of bringing happiness and joy to her family. Vanakkam, ma'am. Thank you so much for being here. Thank you. Vanakkam, ma'am. So, dear friends, I forgot to share ma'am's name. I'm going to reveal her name. She is none other than Mrs. Gauri. She's joining us all the way from Coimbatore, Tamil Nadu, India. She's a person very, very simple and down to earth, hardworking, at the same time strict, at the same time loving, at the same time open to change. She's a progressive person. How has her life transformed? And what is the story behind her sharing the space today? There must be something special, right? So let's begin this journey. Before we start up, I just like to give you a briefing. She's joining us from Coimbatore, right? And she is taking care of her son. Her son is Mr. G. S. Loganathan, and he has met with an accident. And she's going to tell us how he met the accident and how she's taking care of him, and what is the bond they share. Of course, there are a bit of disagreements in between, but still they have a lot of love and respect for one another. And in fact, every mother and child should view this video to have that special bond, right? Of taking care of the children, or the children taking care of the parent. மேம், நீங்க வந்துட்டு நம்ம பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்திருக்கீங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மேம். The first thing is, எனக்கு தமிழ் அவ்வளவு வராது, மன்னிச்சுங்க. Give me, and the audience also, please forgive me. I am not very perfect in Tamil. I just know a bit, but still, I would love to interview this special lady. To me, she is a queen. To me, she is an angel. To me, she is an inspiration and a wonderful example to the entire world. மேம், இப்போ கௌரி மேம், உங்களோட லைஃப் ஜர்னி இப்போ எப்படி இருக்கு? நீங்க வந்துட்டு ஸ்டார்டிங்ல இருந்து நீங்க you have your children and you're looking after the children. இன்னைக்கு உங்க லைஃப் எப்படி இருக்கு? Just can you explain, how do you feel today? இன்னைக்கு this very moment, how do you feel? எனக்கு எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல. எப்படி உங்களோட இஷ்டம், எப்படி நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க? இப்போ வந்துட்டு இவ்ளோ நாள் கழிச்சிட்டு வந்திருக்கலமா, நீங்க கேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்க. ஆமா. How you feel today? What is the feeling? And the feeling எப்படி இருக்கு? Are you okay or not okay? You're sad, you're happy, or you accepted it? இது முடிஞ்சிச்சு, இப்போ நான் வந்துட்டு அக்செப்ட் பண்ணணும் இந்த சிச்சுவேஷனை. நான் வந்துட்டு என்னோட குழந்தைய நான் பார்க்கணும். இல்ல, என்னோட குழந்தைய நான் பார்க்கணும் தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு எப்படியா நல்லா ஒரு நிலைமைக்கு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற என்னோட மனசு இருக்கு. நான் டெய்லி அவனை பாக்குறது, தூங்கும்போது திருப்புறது, குளிக்க வைக்கிறது, இது எல்லாமே பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். இன்னும் கொஞ்சம் அவனா எந்திரிச்சு அவன் வேலை செய்யணும் அப்படின்னு கொஞ்சம் நான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அது எனக்கு எப்படி பண்றதுன்னு தெரியல, ஆனா பண்ணணும்னு மனசு இருக்கு எனக்கு. Yes, dear, I understand, ma'am. இப்போ கௌரி மேம், பாருங்க மேம், இப்போ வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு இவ்ளோ வந்துட்டு நீங்க உதவி செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க உங்க டு யுவர் சன். சில பேர் வந்துட்டு அவங்க சன்ஸ்க்கு ஏதாவது இப்படி கஷ்டத்துல இருந்தா அவங்க பார்க்க மாட்டாங்க, விட்டுடுவாங்க. அவங்க வந்துட்டு ஹாஸ்பிட்டல்ல விட்டுட்டு வந்துடுவாங்க, இல்லைன்னா ஒரு சென்டர்ல விட்டுட்டு வந்துடுவாங்க. ஆனா நீங்க வந்துட்டு கேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க till today, right? That's really nice. அதுதான், இந்த சக்தி எங்கிருந்து கிடைக்குதுமா உங்களுக்கு? அது கேட்கணும். I want to know that. எனக்கு கடவுள் தான் கொடுக்குறாரு. இந்த சக்தி கடவுள் தான் கொடுக்குறாரு. ஆனா யாரும் இல்ல செய்யறதுக்கு. நான் ஒரு ஆளு தான் இருக்கேன்.
அவங்க அப்பாவும் செய்ய மாட்டாரு, செய்யல. அதனால நம்ம எப்படி செய்யாம விடுறது? நம்ம பெத்த பையன நம்ம தானே பார்க்கணும். அவன் நல்லா இருக்கும்போது நம்மள பார்த்துருப்பான்ல. இப்ப அவன் முடியல அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம தான் பார்க்கணும் அவன. அதனால நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். இன்னும் நான் நல்லா இருக்கிற வரைக்கும் நான் பார்க்கணும்னு நெனைக்கிறேன். அதுக்குள்ள எப்படியாவது அவனுக்கு கொஞ்சம் கை வந்து சாப்பிட்ற கை வந்துருச்சுன்னா பரவால்ல. கொஞ்சம் காலு கொஞ்சம் நடக்கணும்னா பரவால்ல. அந்த மாரி நெனச்சுட்டு இருக்கேன். டெய்லியும் தூக்குறது இதெல்லாமே எனக்கு பெருசு டயர்டா எல்லாம் தெரியல. நல்லா இருக்கு. தூக்குறதுக்கெல்லாம் நல்லா தான் இருக்கேன். நான் இப்ப நல்லா இருக்கேன். இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆயிட்டு எப்படி இருப்பேன்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனா எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது நல்லா தான் இருப்பேன்னு. எஸ் டியர். ஐ ஆமா. அண்டர்ஸ்டாண்ட் மேம். எஸ். எஸ். பேசுங்க மேம். சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. சொல்லுங்க. ஆமா. நான் நல்லா தான் இருப்பேன் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு. அதனால இன்னும் கொஞ்ச நாள் நான் நல்லா தான் பார்க்கணும். ஆ நான் இருக்கிற வரைக்கும் நான் நல்லா பார்க்கணும். எனக்கு அப்புறம் யாரு அப்படிங்கிற யோசனைலாம் எனக்கு இருக்கு. எனக்கு அப்புறம் யாருன்னு எனக்கு தெரியல. ஆனா என்னோட குழந்தைய நான் பார்க்கணும் தானே! எஸ். எனக்கு தைரியம் இருக்கு. தூக்கணும் அப்படின்னு ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு தெம்பு இருக்கு. அதனால நான் தூக்குறேன். எப்பவுமே தூக்கி பார்க்கணும் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். முதல்ல எல்லாம் என்னால தூக்க முடியாது. முன்னாடி எல்லாம் என்னால தூக்க முடியாது. இப்ப நான் வேற யாருமே இல்ல. நம்ம தான் தூக்கணுங்கும்போது நான் தூக்கி தூக்கி அப்படியே பிராக்டிஸ் ஆயிருச்சு எனக்கு. நான் இப்ப தூக்குறேன். டெய்லி ஒரு நாளைக்கு 10 தடவையாவது தூக்குறேன். எஸ் டியர். தூக்குறேன். நான் நல்லா தான் பார்த்துக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு நான் நல்லா தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். எஸ் டியர். ஆமா. எஸ். மேம் இப்ப வந்துட்டு எவ்வளவு வருஷத்துல இருந்து நீங்க கேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்க பையன்? 18 வருஷம் ஆச்சு. 18 18 வருஷம். வருஷம் முடிஞ்சிருச்சு. 18 வருஷம்னா 2006ல ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்குமா? 6ல. 2006. ம். இப்போ வந்துட்டு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்துருது. உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கு. ஹவ் டிட் யூ ஃபீல் இன்சைட்? எனக்கு இந்த ஹேப்பன். மாரி தெரியாது. அதாவது அடிபட்டுருக்கு. லேசா ஒரு ஒரு சொட்டு கூட உடம்புல இருந்து பிளட் வரல. அதனால எனக்கு எந்த அளவுக்கு எனக்கு இந்த மாரி ஃபைனல் கார்ட் ஆயிருச்சு அப்படிங்கிறதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. கொஞ்ச நாள்ல சரியாயிருவான் அப்படின்னு நினைச்சேன். ஆரம்பத்துல நான் நல்லா நல்லா கவனிக்கலைன்னா, என்னோட சூழல் வந்து என்னால கவனிக்க முடியல. கவனிக்க முடியலன்னா, இப்படி கவனிச்சா தான் சரியாகும் அப்படிங்கிறது தெரியல. அதனால நான் சரியா என்னால தூக்க முடியல. அதனால நான் ஒரு ஒரு தடவையும் ஒரு ஆள் தேடுவேன். தூக்கணும், பாத்ரூம் கூட்டிட்டு போகணும், குளிக்க வைக்கணும். ஆ அதுக்கெல்லாம் ஒரு ஆள் தேடுவேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 10 வருஷமா, ஒரு 7, 8 வருஷமா நான் அந்த மாரி தேடிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் யாரும் எனக்கு சரியா ஒருத்தர் அமையல. அப்புறம் ஒரு கட்டத்துல நானே தூக்கணும் அப்படிங்கிற இதுல வந்து நான் தூக்கிட்டேன். நம்ம தான் தூக்கணும். நெறைய தடவ கீழ கூட போட்டுருக்கேன். தூக்கும்போது கீழ கூட போட்டுருக்கேன். போட்டும் அது யாராச்சும் கூப்ட்டு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணி தூக்க வச்சிருக்கேன். தூக்கி உட்கார வைக்கிறேன், குளிக்க வைக்கிறேன், சாப்பாடு குடுக்குறேன், டெய்லி எக்ஸர்சைஸ் குடுக்குறேன். எல்லாமே குடுத்துட்டு இருக்கேன். ஒரு என்ன சொல்றது? ஒரு குழந்தை மாரி தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் இப்ப வரைக்கும். எனக்கு அப்புறம் யாரு பார்க்குறாங்கங்கிறது எனக்கு தெரியல. அதுக்குள்ள அவன் கொஞ்சம் சாப்பிடுற மாரி ஆயிட்டான்னா கூட போதும். எந்திரிச்சு உட்காந்துக்குவான். திரும்பி படுக்க முடியாது. பெட்லருந்து திரும்ப முடியாது. அதனால திரும்பி படுத்துட்டான்னா போதும். அந்த மாரி தான் யோசிச்சுட்டு இருக்கிறேன். 18 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, 2 மாசத்துல நடந்துருவான்னு தான் நெனச்சேன் நானு. நடக்கல. ஜெய்ப்பூர்ல போய் இருந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல பார்த்தேன். எஸ்எம்எஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ல பார்த்தோம். அது சரியா இல்ல. வெள்ளூர் ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து 4 மாசம் இருந்தேன். அங்க அங்கேயும் சரி ஆகணும். டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க. இது நிரந்தரமா இருக்கும். அந்த மாரி சொல்லிட்டாங்க. அதனால சரி, நிரந்தரமா இருக்கணும். நீங்க எக்ஸர்சைஸ் குடுத்துட்டே இருக்கணும்னு சொல்லும்போது, அவங்க அப்பா ஒத்துழைக்கல எனக்கு. அதனால நான் அப்படியே கொஞ்சம் தெரியாம அப்படியே விட்டுட்டேன் நானு. இப்ப நான் ட்ரை பண்றேன். நான் என்னால முடிஞ்சதெல்லாம் ட்ரை பண்றேன். கடவுள் என்ன என்ன வழி விடுறாருன்னு தெரியல எனக்கு. எஸ்மா. புரிஞ்சிருக்குமா? கௌரி மேம், இப்ப வந்துட்டு நீங்க சொல்லு. வெளிநாட்டுல எடுத்துட்டு நம்ம குழந்தை வெளிநாட்டு எடுத்துட்டு போய் நம்ம வந்துட்டு நல்லா ட்ரீட்மெண்ட் குடுக்கலாமா? அது எப்பன்னு தோணுச்சா உங்களுக்கு? இல்ல ஏதாவது நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் வெளிநாட்டுல இருக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுச்சா? இல்ல வெளிநாட்டுல ட்ரீட்மெண்ட் இல்ல. எங்கேயுமே ட்ரீட்மெண்ட் இல்லன்னு சொல்றாங்க இதுக்கு. ஆனா எனக்கு என்னன்னா, வெளியிலலாம் போறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் வெளிநாட்டுல. அ பையன வெளிய கூட்டிட்டு போலாம். வீல் சேர்ல எல்லா பக்கம் போலாம். அப்ப அங்க வந்து நமக்கு ஒரு ஹோம்லாம் இருந்துச்சுன்னா, அங்க நல்லா கவனிச்சுக்குவாங்க. அதெல்லாம் சொல்லும்போது எனக்கு என்னன்னா, நம்ம அங்கே கூட்டிட்டு போலாம் அப்படின்னு தோணுது. என்னால ஆனா முடியாது. எனக்கு எழுத படிக்க தெரியாது எனக்கு.
அதனால எனக்கு அவ்வளவு பெருசா தெரியாது. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், நமக்கு நிறைய பணம் வேணும். பணமும் நம்மகிட்ட அவ்வளவு பணமெல்லாம் இல்ல. அதனால அந்த ஆசையெல்லாம் இருக்கு எனக்கு. ஆனா என்னால எதுவும் பண்ண முடியல. எஸ் மேம். மேம் இப்ப வந்துட்டு இந்த சரி. ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கு இல்ல? உங்க ஃபேமிலி ஆமா. மெம்பர்ஸ், உங்க உங்க ரிலேட்டிவ்ஸ், உங்க நேபர்ஸ் அவங்க எப்படி ரியாக்ஷன் அவங்க ரியாக்ஷன் எப்படி இருந்துச்சுமா? சொந்தக்காரவங்க எல்லாம் பார்த்தா நம்மள ஒரு இழிவா தான் நினைக்கிறாங்க. இப்ப என்னைய விடுங்க. இப்ப நாங்க 2 பேரும் எங்கேயுமே வெளிய போறதே இல்ல. வீட்ல தான் இருக்கோம். சொந்தக்காரவங்கலாம் பெருசா ஒண்ணும் நம்மள இது பண்ணிக்கிறது இல்ல. வர்றாங்களா, பேசுறாங்களா, அதோட போறாங்க. முக்கியமா என்னோட அண்ணன் தம்பியே பார்த்தீங்கன்னா, எங்க வீட்டுக்கு வர்றத நிறுத்திட்டாங்க. வர்றதில்ல. யாருமே வர்றதில்ல. நல்லா இருக்கும்போது, பையன் வேலைக்கெல்லாம் போகும்போது நல்லா பேசுவாங்க, நல்லா வருவாங்க. இப்பல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, யாருமே வர்றதில்ல. வர்றதில்லன்னு கேட்டாக்கா, நம்ம சொந்தமே வேண்டாம். நம்ம அவங்கள ஹெல்ப் கேட்டு போயிருவோம். ஆ நம்ம பணம் ஹெல்ப் கேட்பாங்க. அத மாரி ஆளோட ஹெல்ப்பும் கேட்பாங்க. கொஞ்சம் தூக்கணும், பண்ணணும் அந்த மாரி ஹெல்ப் எல்லாம் கேட்பாங்கன்னு சொல்லி, அவங்க அப்படியே கட் பண்ணிட்டாங்க. கட் பண்ணாலும் பரவால்ல, நம்மகிட்ட சண்டை போட்டு, பெரிய பிரச்சனை பண்ணி அப்படி கட் பண்ணிட்டாங்க. வராம இருந்தா கூட பரவால்ல. சரி அப்படின்னு சொல்லி விட்டுறலாம். நம்மகிட்ட சண்டை போட்டு, "உன் பையன் இந்த மாரி இருக்கான். நீங்க இனிமே சரியாகவே மாட்டீங்க." அப்படின்னு சொல்லி மத்தவங்க கிட்ட எல்லாம் சொல்லி, அந்த மாரி நம்ம ஒரு அசிங்கப்படுத்துற மாரி பண்றாங்க. அந்த மாரி எல்லாம் பண்றாங்க. சில சொந்தக்காரங்க கூட இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. அ ஒ ஒரு தம்பி பையன் இருக்கான். அவன் மட்டும் இப்ப வரைக்கும் வந்து எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவான். அது மத்தவங்கலாம் யாருமே இல்ல. நான் 4 அண்ணங்களோட பொறந்தேன். 4 பேர் எங்கூட பொறந்த அண்ணன்லாம். அக்கா, யாருமே தங்கச்சி வரமாட்டாங்க. யாருமே இல்லைங்களேம்மா? தங்கச்சி இல்ல. 4 பசங்க தான் எங்கூட 5 பசங்க. 2 பேர் இறந்து போயிட்டாங்க. இப்ப 3 பேர் இருக்காங்க. யாரும் வரமாட்டாங்க. எங்க அக்கா, தங்கச்சி யாருமே கிடையாது. எஸ் டியர், ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். கௌரி மேடம், இப்போ பாருங்க சொல்லுங்க. மேம், நீங்க வந்துட்டு உங்க குழந்தை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஓகே, உங்க பையன் நல்லா நீங்க எவ்வளோ உங்க சக்தி எவ்வளோ இருக்கு அவ்வளோ நீங்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அவங்க பண்ணிட்டு கேர் அண்ட் லவ். ம். வாட் அபவுட் யூ? ஒரு தடவை நீங்க கூட டவுன் ஃபீல் ஆகும். இல்ல இவ்வளவு செய்யறேனா, எனக்கு குழந்தை எங்கன்னு இஸ் unable டு வாக், unable டு யூஸ் his ஹேண்ட். So it will have an effect on your mind. உங்க மனசுக்கு ரொம்ப வேதனையா இருக்கும் இல்லம்மா? இருக்கு. இருக்கு. ஆனா கூட நீங்க கட்டியா இருக்கிறீங்க. அது எப்படி? ஆமா. How கெட்டியா is இருக்கேன். that possible? How is it? How you overcome all the challenges, especially the mental grief, the stress, the emotional stress, and the mental stress? இல்ல, எனக்கு எந்த மாரி சூழ்நிலையிலும் நான் பார்க்கணும்னு தான் நெனைக்கிறேன். எந்த மாரி சூழ்நிலையும் நான் டயர்ட் ஆகல. மனசுலயும் டயர்ட் ஆகல. மூ மூளையும் டயர்ட் ஆகல. பார்க்கணும். அவன பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது இதுல பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். இதுவரைக்கும் நான் டயர்ட் ஆகல. Yes, dear. Yes, dear. டயர்ட் ஆக வேண்டாம்னு நெனைக்கிறேன். Yes, yes. ஆமா. மேம், இப்போ சொல்லுங்க. வந்துட்டு இப்போ என்னோட குழந்தை இருக்கா. எனக்கு எனக்கு 2 பையன் இருக்காங்க. சண்டை ம். போடுவாங்க என்னோட. நல்லா தான் இருப்பாங்க. ஆ, திடீர்னு சண்டை போடுவாங்க. இப்போ ஆ. நீங்க வந்துட்டு நம்ப உங்க குழந்தை வந்துட்டு சண்டை போடுவீங்களா? யூ நோ டிஸ்அக்ரீமெண்ட்ஸ் இருக்குமா? சோ ஹவ் இஸ் இட்? டிஸ்அக்ரீமெண்ட் இருந்தா கூட யார் ஃபர்ஸ்ட் பேசுவாங்க? நீங்க பேசுவீங்களா? இல்லன்னா அவங்க பேசுவாங்களா உங்களோட? முன்னாடி நெறைய சண்டை போடுவோம். சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லுவான் அவன். அப்புறம் நான் சாப்பிடு சாப்பிடுன்னு கெஞ்சி சாப்பாடு குடுப்பேன். இப்போ கொஞ்சம் சண்டை போட்டாலுமே, அவன் பேசும்போது நான் அப்படியே டவுன் ஆயிருவேன். பேசுறதில்ல. சரி, அவனும் முடியல, ஏதோ பேசுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுறதில்ல. முன்னாடி எல்லாம் நெறைய நாள் அழுவோம். அவனும் அழுவான், நானும் அழுவேன். நெறைய அழுவோம். அழுதே டயர்ட் ஆயிருச்சு. அதனால சரி, கடவுள் நமக்கு குடுத்தது இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அதெல்லாம் இல்ல. அழுகுறது இல்ல. சண்டை போட்டாலுமே, ஒரு நிமிஷம் சண்டை போட்டாலும் அப்புறம் அப்படியே மறந்துட்டு போயிரும். நெறைய வேலை இருக்கு நமக்கு. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிரும். எஸ் டியர். இப்போ லோகநாதனுக்கு எப்படிப்பட்ட சாப்பாடு அவங்களுக்கு இஷ்டம் மேம்? அம்மா அவன் இது சமைச்சுட்டு குடுங்கம்மா எனக்குன்ட்டு கேட்பாங்கல்ல. நீங்க எப்படிப்பட்ட சமையல் நீங்க அவங்களுக்கு இஷ்டம்? அவனுக்கு நெறைய நான்வெஜ் தான் சாப்பிடுவான். நெறைய புடிக்கும் அவனுக்கு. ஆனா எங்க ஏரியால வந்து கொஞ்சம் பஸ் ஏறி தான் போகணும். அதனால எனக்கு பஸ் ஏறி எல்லாம் போய் வாங்க முடியாது. ஏன்னா அவன விட்டுட்டு தனியா விட்டுட்டு எங்கேயும் முடியாது.
அதனால பெருசா எப்பவாவது கிடைச்சா தருவோம். அவ்வளவுதான். மத்தபடி எதுவும் இல்ல. நான் எங்க வெளியில எல்லாம் போகணும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கார் ஓட்டி கத்து குடுத்தாங்க. கத்துக்கிட்டு சொன்னா, கார் ஓட்டி கத்துக்கிட்டேன். லைசென்ஸ் கூட நான் வாங்கி வச்சேன். ஆனா எனக்கு பயமா இருக்கு வண்டி ஓட்ட முடியல. கார்ல வீட்டுக்கு பக்கத்துல ஓட்டுனேன். மெயின் ரோட்ல போய் ஓட்ட முடியல. பயம். அதனால நான் வுட்டுட்டேன். லைசென்ஸ் எல்லாம் கூட எடுத்துட்டேன். ஆனா கார் ஓட்டல. வுட்டுட்டேன். வெளியில போய் ஏதோ ஒண்ணு வாங்கணும். வாங்கிட்டு வந்து குடுக்கணும் அப்படிங்கிறனால, சரி வெளியலாம் போகணும்னு சொல்லிட்டு கார் ஓட்டி ஏன்னா கார் இருந்துச்சு. அதனால பழகுனேன். அப்ப பார்த்தீங்கன்னா, இது டிரைவிங் கிளாஸ் எல்லாம் போய் பழகினேன். அது எனக்கு பயமா இருக்கிறனால நான் ஓட்டல. லைசென்ஸ் எடுத்ததோட நிறுத்திட்டேன். எஸ் டியர். ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்ப மேடம் நான் வந்துட்டு ஒரு பர்சனல் கொஸ்டின் கேட்க போறேன் மேம். சரி. இப்போ லோகநாதன் வந்துட்டு இந்த ஆக்சிடென்ட்ல வந்துட்டு அடிபட்டிருக்காங்க. கால் கால் கை முடியாது போயிருக்கு. நீங்க வந்துட்டு பாத்துட்டு இருக்கீங்க. நல்லா பாத்துட்டு இருக்கீங்க. கேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஆமா. ஒரு குழந்தை மாதிரி நீங்க வந்துட்டு பாத்துட்டு இருக்கீங்க. ஆனா வீட்ல வேற ஆள் எல்லாம் இருப்பாங்க. அவங்க அப்பா, அவங்க இருக்காங்க. தம்பி, அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க. எப்படிப்பட்ட இம்பாக்ட் அவங்க மேல இருந்துச்சு? அவங்க வந்துட்டு அக்செப்ட் பண்ணிருக்காங்களா? இல்லன்னா அவங்க சம்டைம்ஸ் தே ஆர் நாட் ஓகே. என்னப்பா நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கணும்ப்பா இப்போ இந்த இந்த ஆள அந்த ஃபீலிங் வந்திருக்கா அவங்களுக்கு? நீங்க எப்படி அவங்களுக்கு மேக் தெம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் இது நம்ம ரத்தம், நம்ம குழந்தை, நம்ம பார்க்கணும். யாருக்கும் சண்டை போட வேண்டாம். ஒரு வார்த்தை கூட யாரும் சொல்ல வேண்டாம். இது என்னோட குழந்தை. லைக் தட் எனிதிங் யூ வுட் லைக் டு ஷேர்? அவங்க யாரும் பார்க்கணும்னு நினைக்கல. அவங்க அப்பா மெயினா பார்க்கவே இல்ல. அவருக்கு வந்து இவன பார்த்தாலே புடிக்கல. யார் வண்டி ஓட்ட சொன்னா, வண்டி ஓட்டி எதுக்கு கீழ விழுந்தான்? அந்த மாரி போயிட்டாங்க. அ சின்ன பையன் அவனுக்கும் பெருசா ஒண்ணும் இல்ல. பார்க்கணும்னலாம் ஐடியா இல்ல. இப்ப கொஞ்சம் அவன் வந்து கொஞ்சம் சம்பாரிக்கிற அந்த மாரி எல்லாம் இருக்கும்போது, ஏன்னா இப்போ வரைக்கும் எதுவுமே செலவெல்லாம் அவனுக்கு எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க. எதுவுமே பண்ணலாம் மாட்டாங்க. இப்ப கொஞ்சம் பரவால்ல. முன்னாடி இருந்ததுக்கு இப்ப பரவால்ல. அவங்களுக்கு பெரிய ஒரு பையன் அண்ணன பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்ல. ஏதோ பரவால்ல. அவங்க அவ்வளவுதான். நான் இப்போ சரி பையன் அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கு. குழந்தை வருது, போகுது. நம்ம குழந்தைய பார்த்துக்கிறோம் அப்படிங்கும்போது ஓகே. அப்பாக்கு சுத்தமா இல்ல. அப்பா எங்களோடவே இல்ல. வுட்டுட்டு போயிட்டாரு. பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டாரு. நாங்க மட்டும் தான் 2 பேர் மட்டும் தான் வீட்ல இருக்கோம். இப்ப எத்தனை நாள்ல இருந்து போயிருக்காங்கம்மா? அவர் போய் ஒரு 4, 5 மாசம் ஆயிருச்சு. முன்னாடியே பெருசா ஒரு இது இல்ல. எப்பவுமே சண்டை போட்டுட்டே தான் இருப்பாரு. திட்டிக்கிட்டே தான் இருப்பாரு. அவன நெறைய தடவ அடிக்க கூட போயிருக்காரு. பெட்ல படுத்திருக்கும்போது அடிக்க கூட போயிருக்காரு. சரி நான் அப்படி சப்போர்ட் பண்ணிட்டே இருப்பேன். அப்ப அவருக்கும் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். சரி வேண்டாம் வெளியில அனுப்ப வேண்டான்னுட்டு. ஒரு கட்டத்துக்கு மேல எனக்கும் முடியல. அவர வச்சு பார்க்க முடியல. ரொம்ப இது பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாரு. இவன பார்க்க வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாரி நெனைக்கிறாரு. இவனோட இதுல வந்து அவர் எந்த கேருமே எடுத்துக்கிறது இல்ல. அதனால சரி அவருவா எங்களோட இருக்க புடிக்கல. அதனால அவரா போயிட்டாரு. நாங்க எதுவும் சொல்லல. அவரா போயிட்டாரு. இப்போ ஒரு 4 மாசத்துக்கு முன்னாடி போயிட்டாரு. எஸ், எஸ். வருவாங்க. வரட்டும். பார்க்கலாம். லெட் ஹிம் பி ஃப்ரீ. ம். வந்தா வரட்டும் ம். இல்ல? தட்ஸ் ரைட். ஆமா. ஓகே மேம். இப்போ வந்துட்டு மேம் சில பேர் இருப்பாங்க. சும்மா அழுதுட்டே இருப்பாங்க. எல்லா வசதியும் இருக்கும் அவங்களுக்கு. ஆனா கூட அழுதுட்டே இருப்பாங்க. இது இல்ல, அது இல்ல, இப்படி இருக்காங்க, அப்படி இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. நீங்க வந்துட்டு இவ்ளோ கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கீங்க. மனோவேதனா நீங்க கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கீங்க. உங்க ஃபேஸ் மேல ஒரு நல்ல காம்னஸ் இருக்கு. ஒரு யூ நோ you know uh, accepted the pain and you're living, like without complaining much. நான் அழுதுனே அழுதுட்டே உட்கார்ந்து இருக்க வேண்டியதுதான். Mm. எல்லாமே பிரச்சனை தான். எனக்கு 60 வயசு ஆகப்போகுது. செப்டம்பர் 19ஆம் தேதி வந்துச்சுன்னா எனக்கு 60 வயசு ஆகுது. சரிங்களா? அந்த 60 வயசுல இப்ப நான் தூக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது, எல்லாமே வலிதான். தூக்கும்போது கஷ்டமா தான் இருக்கும். அதுக்கு என்ன பண்றது? அழுதுட்டே இருந்தா அழுதுட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். நம்ம நல்லா இருக்கிற வரைக்கும் அவன பார்க்கணும். அவன பார்க்கறதுக்கு வேற யாரும் கிடையாது. நான் ஒரு ஆளு தான் இருக்கேன். அதனால நான் தான் பார்க்கணும். அவன் கூட வெளிய ஏதோ ஹோம்ல போய் தங்கிக்கிறேன். அப்படி அப்படியான்னு சொல்லுவான். வேண்டாம். நான் இருக்கிற வரைக்கும் என் கூட இரு நீ. நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லிருங்க.
பார்ப்பேன். எனக்கு வந்து கடவுளு அ உடம்புல தைரியம் குடுப்பாரு, தெம்பு குடுப்பாரு. நான் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. நான் பார்ப்பேன். எஸ் டியர், எஸ் டியர், எஸ் டியர். மேம், கௌரி மேம், இப்ப வந்துட்டு சொல்லுங்க. ம். நீங்க இருக்கிறீங்க. நீங்க பார்த்துட்டு ஆ. இருக்கீங்க யோகநாதன். நம்மளுக்கு நாளை என்ன ஆக போகுது யாருக்குமே தெரியல. நீங்க தெரியாது, இருக்கலாம், நாங்க தெரியாது, இருக்கலாம், நாங்க போலாம், நீங்க கூட போலாம். யாரு முன்னாடி போவாங்க தெரியல. இப்போ தெரியாது. ஜஸ்ட் இமேஜின், நீங்க இல்ல. இந்த உலகத்துல நீங்க இல்ல. உங்க டைம் வந்திருக்குன்னு இன்னும் கடவுள் கிட்ட போயிருக்கீங்க. அப்போ யாரு லோகநாதன் பாக்குவாங்க, கேர் பண்ண போறாங்க? அது எனக்கு கூட இப்போ அது மைண்ட்ல இட் வில் பி ஹூ வில் டேக் கேர் ஆஃப் த சில்ட்ரன், ரைட்? சோ உங்களுக்கு இன்னும் ஜாஸ்தியா இருக்கும். நான் இல்லைன்னா நான் என் குழந்தை யாரு பாக்குவாங்க, என்ன மாதிரி யாரு பார்க்க போறாங்க? வாட் இஸ் தி சொல்யூஷன் டு திஸ்? லைக் வாட்ஸ் நெனைக்கிறேன். அந்த மாரி யோசிப்பேன். ஆனா எனி டைம் எனக்கு அந்த யோசனை வராது. நம்ம நம்ம நல்லா தான் இருப்போம் அப்படிங்கிற மனசுக்குள்ளேயே நம்பிக்கை இருக்குது. எனக்கு எதுவும் ஆகாது அப்படின்னு நம்பிக்கை இருக்கு. ஆனா எந்த அளவுக்குன்னு எனக்கு தெரியல. கடவுள் என்ன வச்சிருக்காருன்னு எனக்கு தெரியல. ஆனா என் மனசுக்குள்ள நான் நல்லா இருப்பேன். அப்படின்னு தான் இருக்கு. எப்பவுமே நான் வந்து எனக்கு முடியல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாள் கூட இருந்ததே இல்ல. எனக்கு கல்யாணம் ஆகி 42 வருஷம், 43 வருஷம் ஆச்சு. நான் ஒரு நாளும் படுத்ததே இல்ல. இன்னைக்கு வரைக்கும் படுத்தது கிடையாது. நான் ஒரு நாள் என்னைய யாரும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போல, ஒரு மாத்திரை சாப்பிடல, எதுவுமே இல்ல. நல்லா இருக்கேன். அவன நான் என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் பார்ப்பேன். எனக்கு ஒண்ணும் ஆகாது. அப்படின்னு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது மனசுக்குள்ள. எஸ் டியர், தட்ஸ் ரியலி நைஸ். ஆமா. தட்ஸ் வண்டர்ஃபுல் மேம். தட்ஸ் வண்டர்ஃபுல். தட்ஸ் கிரேட். மேம், இப்போ வந்துட்டு கௌரி மேம், சொல்லுங்க. நம்ம பையன் இருக்கான் இல்ல, லோகநாதன். ஆ. ம். அவனுக்கு கல்யாணம் கட்டி கொடுக்கணும். ஒரு நல்ல பொண்ணு பார்த்துட்டு கல்யாணம் பண்ணிட்டு கொடுக்கணும். எல்லாருக்குமே இருக்கும் அந்த ஃபீலிங். சரி. நீங்க ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா? நம்ம ஒரு நல்ல பாப்பா பார்த்துட்டு இன்னும் கெட் ஹர் மேரிட் டு மை சன். ட்ரை பண்றதுக்கு எனக்கு தெரியல. எங்க போய் நெறைய பேத்துக்கிட்ட கேட்டேன் நானு. கேட்கும்போது என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு பொண்ணு வந்து இப்போ லோகநாதன லவ் பண்ணி தான் வரணும். நம்மளா தேடி போகும்போது அது அமையாது. அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெறைய பக்கம் கூட்டிட்டு போங்க. அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா கூட்டிட்டு போறதுக்கான சூழலே இல்ல. அவனால உட்கார்ந்து எங்கேயும் வர முடியல. ஆனா எனக்கு அந்த இருக்கு. வந்தாக்க அவங்கள நான் நல்லா பார்த்துக்குவேன். எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கு. வர்ற பொண்ண நான் நல்லா பார்த்துக்குவேன். அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணா அவன் நெறைய சம்பாரிப்பான். அதனால அவனும் நல்லா பார்த்துக்குவான்ங்கிற நம்பிக்கைலாம் இருக்குது. ஆனா யாரு வருவாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. வருவாங்க. யாராவது நல்லா வருவாங்க. We will ஆ. wait for the right time. Yes. Yes, that's you very positive. நீங்க பேசுறது அப்புறம் ரொம்ப பாசிட்டிவா இருக்கீங்க. ரொம்ப நல்லா ம். பேசிட்டு இருக்கீங்க. ஒரு வார்த்தை கூட நெகட்டிவா இல்ல. எல்லாம் பாசிட்டிவ் தானே பேசிட்டு இருக்கீங்க. That is very nice. That's really great. இப்போ மேடம் வந்துட்டு அ இப்போ நம்ப திருநாள் வரும் இல்ல? நம்ம ஆ. திருநாள் how do you celebrate the திருநாள் with லோகநாதன்? How? எப்படி நீங்க செலிப்ரேட் பண்ணுவீங்க? கோயில் போயிட்டு வருவீங்களா? வீட்ல சமையல் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? எதுவுமே பண்றதில்ல. ஏம்மா? பண்றதில்லன்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் வந்து நேரத்திலேயே குளிக்கணும்னு நெனைப்பேன். குளிச்சுட்டு ட்ரெஸ் பண்ணணும் அந்த மாரியெல்லாம் நெனைப்பேன். அது வந்து அவன் அன்னைக்கு தான் பார்த்தாக்கா நான் சரியா தூங்கி இருக்க மாட்டான். ஒரு 9 மணி வரைக்கும் படுத்திருப்பான். அந்த மாரி எல்லாம் படுத்து இருக்கும்போது, அவன் எந்திரிச்சு, அவனுக்கு குளிக்க வச்சுட்டு, அவனுக்கு எல்லா துணியெல்லாம் மாத்திட்டு, அவனுக்கு சாப்பாடெல்லாம் குடுத்துட்டு, அப்பதான் 12 மணி, 1 மணி ஆயிரும் நான் குளிக்க. அதனால பெருசா இல்ல. நான் அன்னைக்கு சாதாரண நாள்ல என்ன சாப்பாடு செய்றோமோ, அதே சாப்பாடு தான். பெருசா நாங்க வந்து திருநாளுக்காக எதுவும் செய்யணும், அப்படின்லாம் யோசிக்கிறது இல்ல. எப்பவுமே ஒரே மாரி தான் போயிட்டு இருக்கிறோம். ஏன்னா அந்த மாரி அடுத்தவங்க வந்து ஒருத்தவங்க பாத்துக்கிறாங்க பையன. வுட்டுட்டு நம்ம வேற வேலை செய்யலாம் இல்ல. ஆனா நம்மளே தான் செய்யணும். அதனால நம்ம வந்து அந்த மாரி யாரும் இல்ல அமையல. நம்ம வீட்ல யாரும் அந்த மாரி ஒத்தாசனை அவங்க அப்பா இருக்கும்போது கூட சொல்றேன். அவரும் சரியா பாத்துக்கல. அதனால எப்பவுமே அதுதான். அவன் அடிபட்டதுல இருந்து பெரிய திருநாளுங்கிறதுல அதுக்கு முன்னாடியுமே பெருசா எல்லாம் எதுவும் இல்ல. அடிபட்டதுக்கு அப்புறமும் அதே மாரி தான் இருக்கிறோம். எஸ் டியர், எஸ் டியர். மேம், சொல்லுங்க. இப்போ வந்துட்டு வேறே பேரண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. நீங்க எப்படி ஆ. இருக்கீங்க இப்போ? உங்க குழந்தைக்கு சரியில்ல. கொஞ்சம்
சில பேரண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. நீங்க அவங்க let me put it right. Did you talk to them? உங்க உங்க மாதிரி வேற பேரண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்க குழந்தை கூட அடிபட்டிருக்காங்க. வீட்ல தான் இருப்பாங்க. நீங்க ஓகே. பேசியிருக்கீங்களா? அவங்களோட பேசியிருக்கீங்களா? கான்டாக்ட்ல இருக்கிறீங்களா? நம்ம பையன் இப்படி இருக்கான். நாங்க வந்துட்டு இப்போ இப்படி கேர் பண்ணிட்டு இருக்கேனா? நீங்க நீங்க எப்படி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்க வீட்ல? ஹேவ் யூ கனெக்டட் வித் அதர் பேரண்ட்ஸ் ஹூ ஹேவ் தி சிமிலர் சிச்சுவேஷன்? இல்ல அந்த மாதிரி நான் யார்கிட்டயும் பேசுனது இல்ல. பேசுனதுலன்னு கேட்டீங்கன்னா, அவங்களுக்கு எல்லாருமே கை நல்லா இருக்கிறவங்களா இருப்பாங்க. அவங்களே அவங்கள கேர் பண்ணிக்கிறாங்க. அந்த மாரி சிலர் கிட்டலாம் நான் பேசியிருக்கேன். நான் இந்த மாரி பார்த்துக்கிறேன், இந்த மாரி தூக்குவேன். இப்ப ஹாஸ்பிட்டல் போனாக்கா பிசியோதெரபி எல்லாம் கேட்பாங்க. பிசியோ பண்றாங்க. அவங்க கேட்பாங்க. நான் இந்த மாரி தூக்குவேன், இந்த மாரி படுக்க வைப்பேன், பாத்ரூம் கூட்டிட்டு போறது. இந்த நர்ஸ் எல்லாம் கேட்கும்போது நான் அதெல்லாமே சொல்லுவேன். மத்தபடி நம்ம இவன மாரி பேஷண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, கை நல்லா இருக்கிறவங்கன்னா, அவங்க எல்லாமே அவங்கள பார்த்துக்குவாங்க. அவங்க கிட்ட பேசும்போது நம்ம இதெல்லாம் பண்றேன்னெல்லாம் சொல்லுவேன். மத்தபடி அவங்க கிட்ட கேட்கிற அளவுக்கு ஒண்ணும் இல்ல அவங்க அங்க. அந்த பேஷண்ட் அவங்கள பார்த்துக்கிறாங்க. அதனால அவங்க படுத்துக்கிறது, குளிக்கிறது, அ சாப்பிடுறது எல்லாமே அவங்களே பண்ணிடுறாங்க. கார் ஓட்டுறாங்க சிலரெல்லாம். கார் ஓட்டிட்டு வெளிய போய்க்கிறாங்க. அந்த மாரி எல்லாருமே பண்ணிக்கிறாங்க. இவன மட்டும் நான் அந்த மாரி தூக்குறது, பண்றது அவங்க கேட்டாங்கன்னா நான் பதில் சொல்லுவேன். இப்போ வந்துட்டு லோகநாதன் 2 கை கூட வேலை செஞ்சு இஸ் நாட் ம். இந்த 2 விரல்ல தான் வேலை செய்யும். வாட் அபௌட் தி நெக்? இந்த கழுத்துல. ஆமாங்கம்மா. கழுத்துல C4, C3ன்னு சொல்லுவாங்க. சொல்லுங்கம்மா. C4, C3ன்னு சொல்றாங்க. அந்த போன் அடிபட்டுருக்கு. அது நரம்பு. இப்போ வந்துட்டு மேடம் மாடர்ன் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வந்திருக்கு. மாடர்ன் மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு நம்மளுக்கு. மறுபடியும் நீங்க பார்த்திருக்கீங்களா? பெரிய டாக்டர் கிட்ட எடுத்துட்டு போயிருக்கீங்களா? இன்னொரு சான்ஸ் நம்மளுக்கு ஒண்ணு வேணும். நம்மளுக்கு கிடைக்கணும். மெடிக்கல் சயின்ஸ் வந்துட்டு இன்னோவேஷன்ஸ் பண்ணணும். குழந்தை நல்லா ஆகணும். நீங்க ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா? டு ஆஸ்க் த பீப்பிள் லைக் யூ. நெறைய ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். பண்ணியிருக்கோம்ன்னு கேட்டா, வெள்ளூர் தான் இதுக்கு ஃபேமஸு. அது தெரியும்ல உங்களுக்கு? வெள்ளூர். எஸ், எஸ் மேம். இப்ப நாங்க போன மாசம் கூட அங்க தான் போயிட்டு வந்தோம். அவங்களும் பிசியோ பண்ணுங்க. சான்சஸ் இருக்கு. பிசியோ பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. அப்படிதான் சொல்றாங்க. பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம். நாங்களும் பண்ணிட்டே இருக்கோம். வீட்ல பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஹெல்ப்புக்கு ஒரு ஆள் இருந்தா பரவாயில்லன்னு ஆளுக்கோட தேடிட்டு தான் இருக்கேன். ஒரு ஜென்ட்ஸ் இருந்தா பரவால்ல. தூக்கி நிறுத்துறதுக்கு எனக்கு முடியாது. தூக்கி நிறுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆள தேடிட்டு தான் இருக்கிறேன். ஆனா, அதுக்கான ஆளு அமையல. என்னால முடிஞ்ச எக்ஸர்சைஸ நான் குடுத்துட்டு இருக்கேன். கையெல்லாம் நல்லா பண்ணுங்க. இந்த கை நல்லா பண்ணுங்க. நல்லா கை கூட வரலாம் சாப்பிடுறதுக்கு. ஒரு கை வந்துச்சுன்னா அடுத்த கை கூட வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டாக்டரு. அதன்படி தான் செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் நாங்க. வரும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை. சரி வரும். சாப்பிடுற அளவுக்காவது வரும் அப்படின்னு நெனைக்கிறேன். டெய்லி அதான் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறேன். எஸ் டியர். எஸ் மேம். நம்ம கூட பாசிட்டிவ் இருக்கணும். தட் மீன்ஸ் லைக் ஹி வில் லைக் ஹீல். ஹி ஹாஸ் டு ஹீல் லைக் அண்ட் கம் அவுட். புரியல நீங்க சொல்றது எனக்கு. ஹீல் மீன்ஸ் லைக் எல்லாம் நல்லா தான் ஆகணும். நல்லா ஆகும். நம்ம அப்படித்தான் ஆமா. யோசிச்சணும். ஐ திங்க் லைக் தட் அண்ட் ஆமா. நான் வந்துட்டு இமோஷனல் ஆகுறேன். எனக்கு தமிழ் கூட சரி வந்த தமிழ் கூட எல்லாம் இஸ் கோயிங் ஆஃப் ஆல் ராங். எனிவேஸ் நோ வரிஸ். லெட் மீ கனெக்ட் வித் ஹர். பாருங்க மேம், இப்போ வந்துட்டு நீங்க கோயம்புத்தூர் தாண்டி நீங்க வெளியே போயிருக்கீங்களா? வேற டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் போயிருக்கீங்களா? வேற ஸ்டேட்ஸ் போயிருக்கீங்களா? நம்ம லோகநாதன் எடுத்துட்டு வெளியே போயிருக்கீங்களா? லைக் போயிருக்கேன். எங்க எங்க அடி போயிருக்கீங்க? அடி அடிபட்டு ஒரு 1 வருஷம் ஆனபோது, இங்கிருந்து டெல்லி வந்தோம் ஃப்ளைட்ல. ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் சொல்லிட்டு டெல்லி வந்தோம். அங்க வந்துட்டு சரியா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணல. ஒரு நாளைக்கு 15,000 அப்பவே வாங்குனாங்க. 18 வருஷம் 17 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அ ப அ டெல்லி வந்திருக்கோம். அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அங்க ஒரு 10 நாள் தங்கிட்டு வந்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் நாங்க எங்கேயும் போகல. அப்ப கோயம்புத்தூர் பெங்களூர் போயிருக்கோம் ஒரு தடவ. பெங்களூர்ல என்னோட சின்ன பையன் அங்க இருந்தான். அதனால அங்க போயிட்டு ஒரு 1 மாசம் 2 மாசம் இருந்தோம். அவ்வளவுதான் நாங்க போறது. அப்புறம் எந்த சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கெல்லாம் போறதில்ல. எங்கேயுமே போறதில்ல. போனாலுமே அவங்க வீட்ல பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம போயிட்டு அங்க நம்ம குழந்தைய நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். அங்க போயிட்டு நம்ம குழந்தைய தான் பார்த்துட்டு அங்க வீட்டுக்குள்ள தான் உட்கார்ந்துருப்போம். அது எதுக்கு நம்ம அவங்க வீட்டுக்கு போய் அது நம்ம வீட்லயே வந்து பார்த்துக்கலாமே!
அதனால அத போறதில்ல. நாங்க எங்கேயுமே போறதில்ல. இப்ப போனாக்க பாத்தீங்கன்னா, ஒரு வீல் சேர் போறதுக்கான ஒரு இது ஒரு ரேம்ப் மாரி எல்லாம் இருக்காது அங்கெல்லாம். படிதான் வச்சிருப்பாங்க. படியில தூக்கணும் அவன. இதெல்லாம் எதுக்கு ரிஸ்க் பையன தூக்கிட்டு போய் எதுக்கு அங்க இங்க கஷ்டப்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு நாங்க எங்கேயும் போறதே இல்ல. வீட்லயே தான் இருக்கோம். ஹாஸ்பிட்டல் போனா ஏதாவது கார் புக் பண்ணி போவோம். மத்தபடி எங்கேயும் போறது இல்ல. எஸ்டி. கௌரி மேம், இப்ப வந்துட்டு லோகநாதன் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்கல்ல? செஞ்சுட்டு இருக்கோம். இருக்கா. அது ஒரு நல்ல ஃபீலிங். ஆமா. யாரு மேல டிபெண்டன்ட் இல்ல. அவங்க தான் இஸ் எர்னிங் மணி, காசு சம்பாதிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆ, எர்னிங் மணி, ஆமா. தட்ஸ் ரியலி நைஸ். தட்ஸ் ரியலி கிரேட். இப்போ வந்துட்டு நீங்க ஒரு ரிக்வெஸ்ட் போடுங்க. எப்படிப்பட்ட ஹெல்ப் உதவி உங்களுக்கு வேணும்? நீங்க வந்துட்டு சொல்லி ஷேர் பண்ணிருக்கீங்க. உதவி உங்களுக்கு வேணும். யாராவது வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணணும். மேல் மெம்பரா பரவாயில்ல, இல்லைன்னா ஃபீமேலா யாராவது வந்துட்டு நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். டு கேரி ஹிம், டு புட் ஹிம் டவுன், லைக் டு ஹெல்ப் வித் நீங்க ஒரு மெசேஜ் ரிக்வெஸ்ட் போடுங்க. நீங்க எப்படிப்பட்ட ரிக்வெஸ்ட் மக்களுக்கு போட்டு வாண்ட் டு புட் a request to the people. தெரியல. அது எனக்கு நமக்கு இது தெரியாதனால, அவன் தான் விளம்பரம் எல்லாம் குடுத்துட்டு இருக்கான். நெறைய பேத்துக்கிட்ட சொல்லியிருக்கோம். ஆனா நான் நெறைய பேத்துக்கிட்ட சொல்லுவேன். ஃபோன் பண்ணி கேட்பேன். மத்தபடி இந்த செல்லுல WhatsAppல அனுப்புறது அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. அதனால அவன் அது பண்ணுவான். Yes. அவன் அவன் பண்ணிட்டு இருக்கறனால, சரி அவன் பண்ணட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாராவது வந்தாங்களா, தெரிஞ்சவங்க வந்தாங்களா, இல்ல ஒரு ஃபோன் பண்ணா இந்த மாரி ஆளு வேணும். அதெல்லாம் நான் சொல்லுவேன். அதெல்லாம் கேட்டு தான் வச்சிருக்கேன். நெறைய பேத்துக்கிட்ட சொல்லி வச்சிருக்கிறேன். மேம், இப்போ வந்துட்டு கௌரி மேம், சொல்லுங்க. நீங்க ஒண்டியா உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க. லோகநாதன் வந்துட்டு படுத்திருக்காங்க, இல்லைன்னா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அவங்க வந்துட்டு ஆமா. பிஸியா இருப்பாங்க. ஆபீஸ் வேலை பிஸியா இருப்பாங்க. ம். நீங்க ஒண்டியா உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க. ம். ஐ கோ டு திங்கிங், டு திங்க் லைக். எனக்கு அதுக்கான டைமே இல்ல. ஓ. ம்ஹ்ம். அதுக்கான டைமே இல்ல. நான் பாத்தீங்கன்னா, கொஞ்ச நேரம் அ என்னோட செல்லுல சீரியல் பாப்பேன். ஒரு 2 சீரியல் பாப்பேன். 2, 3 சீரியல். ஆ ம்ஹ்ம். அத சமைக்கும்போதே பாப்பேன். சமைச்சுட்டு இருக்கும்போதே சீரியல் பாத்துட்டு பேர் சொல்லுங்க. சீரியல் பேர் நான் தமிழ் சீரியல் தானே பாப்பேன். பேர் என்னம்மா? பேரு பாக்கியலட்சுமி. பாக்கியலட்சுமி, சிறகடிக்க ஆசை. அது பாப்பேன். அப்புறம் வேற என்ன பாப்பேன்? பாண்டியன் ஸ்டோர் இந்த 3 பாப்பேன். பாத்துட்டு அப்ப பாத்தீங்கன்னா, அவன காலையில எந்திரிச்சு நான் குளிக்க வைக்கணும் அவன. குளிக்க வச்சுட்டு அவனுக்கு சாப்பாடு குடுக்கணும். சாப்பாடு குடுத்துட்டு, அவன போய் நிக்க வைக்கணும். வெளியில போய் ஸ்டாண்டிங் டேபிள் ஒண்ணு இருக்கு. டில்ட்டிங் டேபிள். அதுல தூக்கி படுக்க வைக்கணும். படுக்க வச்சுட்டு, அத அவன நிக்க வச்சுட்டு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா, அவனோட பெட் எல்லாம் எடுத்து நல்லா எல்லாம் உதறி எல்லாம் போட்டுருவேன். போட்டுட்டு, நல்லா வீடெல்லாம் கூட்டி எடுத்துட்டு, அதுக்கப்புறம் சமைக்கணும். சமைச்சுட்டு அதுக்குள்ள அவன இறக்கணும். அங்க டில்ட்டிங் டேபிள்ல இருந்து இறக்கணும் கீழ. இறக்கி கொண்டு பெட்ல படுக்க வச்சுட்டு, பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் போனப்ப டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு பொசிஷன் சொல்லிட்டு, பில்லோ இடுப்புல வைக்கணும். இடுப்புல வச்சு ஒரு எக்ஸர்சைஸ் இருக்குது. அப்படி படுக்க வச்சுட்டு, அதுக்கப்புறம் நான் போய் வீட்ல கொஞ்சம் வேலை இருந்துச்சுன்னா, ஏதோ ஒண்ணு பாத்திரம் அதெல்லாம் இதெல்லாம் வேலை இருந்துச்சுன்னா பாத்துட்டு, வந்துட்டு போய் குளிச்சுட்டு அப்புறம் அவனுக்கு சாப்பாடு குடுப்பேன். சாப்பாடு முடிக்கும்போது மணி 1:30 ஆயிரும். 1:30 ஆகும்போது என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா, அப்புறம் ஒரு 10 நிமிஷம் தான். 10 நிமிஷத்துல மறுபடியும் நாங்க எக்ஸர்சைஸ் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சுருவோம். எக்ஸர்சைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும்போது 1:30க்கு ஆரம்பிச்சா 3 மணிக்கு முடியும். 3, 3:30க்கு முடிஞ்சிரும். அப்ப பாத்தீங்கன்னா, அப்ப ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஒண்ணு இருக்குது. அது ஒண்ணு பண்ணணும். அது பண்ணா 4 மணி. 4 மணிக்கு மறுபடியும் நிக்க வைக்க போகணும். மறுபடியும் நிக்க வச்சுட்டு நான் கொஞ்சம் டீ குடிப்பேன். டீ குடிச்சுட்டு, அப்புறம் ஒரு 10 நிமிஷம் 1/4 மணி நேரம் உட்கார்ந்திருந்தா மறுபடியும் இறக்கணும். இறக்கி உட்கார வச்சுட்டு, அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் வெளியில காத்துல மரம் இருக்கு வீட்டுக்கு முன்னாடி. அந்த மரத்துக்கிட்ட கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்திருப்போம். உட்கார்ந்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு 8, 8:30க்கு படுத்துருவோம். அவ்வளவுதான். படுக்கும்போது கொஞ்சம் எக்ஸர்சைஸ் கை, காலெல்லாம் இது பண்ணி, அப்புறம் அவன் கை, காலெல்லாம் சரியா வைக்கணும். அப்ப தண்ணி குடுக்கணும், மாத்திரை குடுக்கணும். டெய்லி உப்பு தண்ணீல வாய் கொப்பளிப்பான். அந்த உப்பு தண்ணி குடுத்து வாய் கொப்பளிக்க வைக்கணும். இதெல்லாமே பண்ணணும். அப்புறம் தண்ணி குடிச்சிட்டு ஒரு 2, 3 டம்ளர் தண்ணி குடிப்பேன். எடுத்துட்டு வந்து குடுக்கணும். குடுத்துட்டு படுக்க வச்சுட்டு படுத்துருவான். அப்ப எப்ப அவன் திடீர்னு முழிச்சான்னா, திருப்பி படுக்க வையுமா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவான். அப்ப திருப்பி படுக்க வைப்பேன். அப்புறம் நைட் ஒரு தடவ மறுபடியும் திருப்புவேன்.
தூங்கலைன்னா ஒரு நாளைக்கு 4, 5 தடவை செய்யணும் அந்த வேலை. தூங்கிட்டான்னா 2 தடவை செய்யணும். அது இப்படியே போயிரும். அவ்வளவுதான் பாத்தீங்கன்னா, ஒரு நாள் அப்படி திருப்பிட்டாலுமே நான் நல்லா தூங்கிருவேன். ஒரு நாள் தூக்கமே இருக்காது. எனக்கும் தூக்கம் இருக்காது. அது அப்படியே போயிட்டு இருக்கு. அது பழகி போயிருச்சு. அதெல்லாம் எனக்கு பெரிய சிரமமா இல்ல. எப்படியாவது நம்ம கொஞ்சம் சரியாயிட்டா, கொஞ்சம் சாப்பிடுற மாரி ஆனாவே போதும். அதுதான் நெனைக்கிறேன். எஸ் டியர், எஸ் டியர். எல்லாம் நல்லா ஆகும் மேம். உங்களோட மனசு ரொம்ப நல்ல மனசு. Your heart is also very pure. That's really nice. That's really nice. So, my dear friends, this is a true mother. Like, it's not just giving birth and abandoning the children or, neglecting your children. This is how a mother should take care of her children. If your children are not okay, don't abandon them. Take care of them. Get help from somewhere to support you. So it's really an awesome journey that I'm sharing with this particular guest. She's none other than Mrs. Gauri, joining us from Coimbatore, Tamil Nadu. Her son Loganathan has met with an accident in 2006 and she's taking care of him since 18 years. She has a lot of love and would love to see her son walking and taking care of himself, at least using his hands and becoming a little more independent. I mean, that is every mother's wish, right? Ma'am, இப்போ வந்துட்டு ma'am, சொல்லுங்க. கடவுள் கிட்ட நீங்க இப்படி உக்காந்துட்டு கடவுள் நீங்க கேட்டிருக்கீங்களா? ஏன் கடவுள் எனக்கு இவ்வளவு வேதனை கொடுத்திருக்கீங்க? இது நெறைய எப்படிப்பட்ட தடவை கேட்டிருக்கேன். லைஃப் இது? எப்படிப்பட்ட this is have you asked? நெறைய தடவை கேட்டிருக்கேன். நெறைய தடவை அழுது கூட கேட்டிருக்கிறேன். அது கேட்டு கடவுள் என்கிட்ட என்ன பதில் சொல்லல. நாங்க என்ன அப்படி பாவம் பண்ணோம்? எதுக்கு என்னையும் என் பையன் இப்படி கொடுமைப்படுத்துற? அப்படின்னு நெறைய நாள் கேட்டிருக்கிறோம். எனக்கு என்னன்னா, அவன் இந்த மாரி இருந்தாலும் பரவால்ல. கொஞ்சம் நல்லா தூங்குனான்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். தூக்கமே குடுக்கறது இல்ல கடவுள் அவனுக்கு. அது ஏன் அப்படி? அ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, தலையெல்லாம் ஒரே மாரி அரிப்பு அவனுக்கு இருக்குது. அந்த அரிப்பெல்லாம் எதுக்கு இப்படி இருக்கு? ஏன் அவன இப்படி கொடுமைப்படுத்துற? அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்டிருக்கேன். நான் நெறைய தடவ கேட்டிருக்கேன். அவன் ஒரு ஒரு விஷயத்துல அவன சரியாக்கிரு. இல்ல அவன உன்னால சரியாக்க முடியலன்னா, நீ அவன எடுத்துட்டு கூட போய்க்கோ. ஏன் அவன இவ்வளவு கொடுமைப்படுத்துற? நெறைய நாள் கேட்டிருக்கேன் நான் கடவுள்கிட்ட. உங்களுக்கு கடவுள் மீது நம்பிக்கை இருக்குமா? இருக்கு. கடவுளே தான் எல்லாம் அப்படின்னு நம்பல. ஆனா, கடவுளுன்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அப்படிங்கிற நம்பிக்கை ஒரு வாரத்திலயாவது இருக்குது எனக்கு. ஆனா, அதுக்கும் மேல நம்ம நம்ம என்ன நெனைக்கிறோமோ அதுவும் நடக்கும். ஆனா, கடவுளும் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு. இல்லன்னு சொல்ல முடியாது அதுக்காக. நம்ம ஏன்னா முன்னோர்கள் சாபம் அந்த மாரி ஏதோ இருக்கா என்னன்னு தெரியல. அப்படியே இருந்தாலும் முன்னோர்கள் செஞ்சதுக்கு நம்ம என்ன பண்றது? ஏன் இந்த பையன வச்சு இப்படி கொடுமைப்படுத்துற? நெறைய நாள் நான் கேட்டிருக்கிறேன் கடவுள. அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா, இதுக்காக நான் அழுக மாட்டேன். ஏன்னு கேட்டா, எப்ப பார்த்தாலும் அழுக முடியாது. ஏன்னு கேட்டா, அவனும் நம்ம கூட இருக்கிறான். அவன் அம்மா பாவம் அழுது அழுது கஷ்டமா இருக்குதுன்னு நெனைப்பான்ல. அப்படியெல்லாம் நான் அழுகுறது இல்ல. டெய்லி நான் என் மனசுக்குள்ளேயே நான் கேட்டுக்குவேன். ஏன் அவன கொடுமைப்படுத்துற? என்ன அப்படி பாவம் பண்ண? அவனும் தான் நானும் தான் என்ன பாவம் பண்ணேன்? எங்கள 2 பேத்தையும் ஏன் கடவுள் இப்படி வச்சு செய்றாரு? அப்படின்னு நான் நெறைய நாள் கேட்டிருக்கேன். டெய்லியுமே கேட்பேன். Yes, dear. I understand that, ma'am. I understand. இப்ப மேம் நம்ம வந்துட்டு நம்ம லோகநாதனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க இல்லம்மா, அவங்க வந்துட்டு இருக்காங்க. பார்த்துட்டு போவாங்களா? கனெக்ட்ல இருக்காங்களா? உங்க ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ், காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லைன்னா அவங்க ஒர்க் பிளேஸ் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வருவாங்களா? நெறைய காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அவங்களும் வந்திருக்காங்க. ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸும் நெறைய பேர் பேசுவாங்க ஃபோன்ல. இன்னைக்கு கூட வருவாங்களா? வந்திருக்காங்க. வந்துட்டு தான் இருக்காங்க. ஓகே. ஜூனியர்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க. காலேஜ் ஃப்ரெண்டு வருவாங்க. எல்லாமே வெளிநாட்டுல இருக்காங்க நெறைய பேரு. வந்தாங்கன்னா வந்து பார்த்துட்டு போவாங்க. ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே நெறைய பேர் ஃபோன் பண்ணி பேசுவாங்க. நேர்ல வர 1, 2 பேரு இருக்காங்க. ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம். அ அதெல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு பேசிட்டு தான் இருக்காங்க. நெறைய பேர் பேசுறாங்க. தட்ஸ் ரியலி நைஸ். தட்ஸ் நைஸ். இப்போ நீங்க வந்துட்டு காலனில இருக்கீங்கல்லம்மா? ஒரு காலனில இருக்கீங்களா? அ ஆமா. இப்போ காலனி கிடையாது. ஆஹா. காலனி கிடையாது. சும்மா தனித்தனி வீடு தான் இது. தனி வீட்ல தான் நாங்க இருக்கோம். இது நம்ம ஆனா சொந்த வீடா? பக்கத்துல நெறைய வீடு தான் இருக்கு. நம்ம சொந்த வீடாம்மா? சொந்த வீடு. இப்போ நேபர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்கல்லம்மா? அவங்க வந்துட்டு இருக்காங்க. பேசுவாங்களா? அவங்க வந்துட்டு உதவிக்கு வருவாங்களா முன்னாடி? உங்களுக்கு ஏதாவது உதவி வேணும்னா? யாரும் வரமாட்டாங்க. நீங்க கேட்டீங்களா? கேட்கறது அது வந்து அவங்க வந்து நம்மகிட்ட வெளிய வந்து பேசுறதுக்கே தயாரா இல்ல அவங்கலாம். எதுக்குமா? அதாவது வந்து என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. எல்லாருமே அவங்கவங்க அவங்கவங்க கேட்டுக்குள்ளேயே அவங்கவங்க இருந்துக்குவாங்க.
நேர்ல பாக்குறாங்களா, பார்க்கும்போது லோகு நல்லா இருக்கீங்களா? அதோட சரி அப்படியே போயிருவாங்க. பெருசா நமக்கு எதுவும் ஏதாவது ஹெல்ப் வேணுமா? அப்படின்னுலாம் யாரும் கேட்க மாட்டாங்க. அதனால சரி நம்ம வருஷமெல்லாம் இருக்கோம். நம்ம போய் டெய்லி ஒருத்தர் கூப்பிட முடியாது. டெய்லி யாரும் போய் டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது. அப்படின்னு சொல்லி நான் யாரையும் கூப்பிடவும் மாட்டேன். அவங்க பெருசா வர்றதே இல்ல. நம்மகிட்ட நல்லா பேசுனா தான் நம்ம அவங்கள கூப்பிட முடியும். அப்படி யாருமே பண்றதில்ல. ஹெல்ப் பண்றதில்ல. Yes, dear. Yes, dear. Yes, ma'am. We'll take a small break and we'll be back, friends. Join us after the small break. And if you like what the International Fab Talk team is doing, stay connected with us. Like, comment, subscribe, and share to the International Fab Talks. It's Mother's Day special program, and she is the best mother for for her family and as well as for us on the International Fab Talks. Just take a small break and we'll be back again. So, dear friends, we are back again after this short break. We are connected with our celebrity guest. She is Mrs. Gauri. And Gauri is a person filled with lots of passion and dedication, according to Hindu mythology or according to the scriptures. Gauri is a very holy name, and she's connected with a lot of sacrifice, care, etc. And that is the same qualities we have seen in this mother. She is Gauri, the mother of Loganathan. That is our best friend. He belongs to the International Fab Talk family. He's been sharing his journey earlier with us. He's been sharing 2 sessions with us. He's also a writer. He has written a book as well. We'll be sharing that book descriptions the details in the description when we share this video. Ma'am, இப்போ வந்துட்டு நீங்க உங்களுக்கு எழுத வருமா? நீங்க can you write? No. வராது. Okay. ஒரு தடவை வந்தாலும் நீங்க உங்களோட ஸ்டோரி எழுத முடியுமா? நீங்க இப்போ வந்துட்டு லோகநாதன் வந்துட்டு அவங்க ஸ்டோரி எழுதிருக்காங்க. நீங்க வந்துட்டு கூட உங்களோட ஸ்டோரி எழுதணும்னு ஆசையா இருக்காமா? அப்படி இருக்கு. எனக்கு படிக்கணும்னு ஆசை இருக்கு. ஆனா என்னால படிக்க முடியல. இன்னொரு விஷயம் அவன் சொல்லிட்டே இருக்கான். நீ எழுது படிம்மான்னு சொல்லிட்டு தான் இருக்கான். ஆனா எனக்கு அந்த மூளையே அது என்ன சொல்றது? நம்ம வீட்டு வேலை இருக்கு. இந்த வேலை இருக்கு. எனக்கு இதெல்லாம் பார்க்கணும்னு தான் தோணுது. ஆனா வந்து ஆசை இருந்தா என்ன பண்றது? படிக்கிறதுக்கு மண்டையில ஏற மாட்டேங்குது. ஆனா படிக்கணும்னு நெறைய ஆசை இருக்கு எனக்கு. That's really nice. இப்ப மேடம் நீங்க வந்துட்டு சின்னப்போ when you were small நீங்க வந்துட்டு ஒரே ஒருத்தர் 4 பசங்க 4 boys and 1 5 girl. பாய். 5 பேர். நீங்க only 1 girl. ஒண்டியா ஒரு பாப்பா 4 male members. ஆமா 4 அண்ணா, ஒரு தம்பி. ஓஹோ! 4 அண்ணா, ஒரு தம்பி, நீங்க 6. ஆமா. Totally 6 members. Okay. 4 elder brothers and 1 younger brother. அதுல 2 பேரு இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்லிருக்கீங்களா? ஆமா பெரியவங்க இறந்துட்டாங்க. அண்ணா 2 பேர் இறந்துட்டாங்க. ஒரு தம்பி இருக்காங்க. 2 அண்ணன். எல்லாத்துக்கும் பெரிய அண்ணன் இருக்காரு. 75 வயசு ஆச்சு இருக்காரு. அப்புறம் பார்த்தேன்னா ஒரு 4வது அண்ணன் இருக்காரு. ஒரு தம்பி இருக்கான். அப்ப நான் இருக்கேன். 3 பேர் 4 பேர் இருக்கோம். 2 பேர் இறந்து போயிட்டாங்க. எஸ் டியர். இப்ப உங்களுக்கு எப்பனாச்சு தோணுச்சா மேம் எனக்கு ஒரு அக்கா இருக்கணும், இல்லன்னா ஒரு தங்காச்சி இருந்தா நல்லா இருக்கும். அவங்க நான் இல்லன்னா அவங்க பாத்துருக்குவாங்க. சின்னம்மா பெரியம்மான்ட்டு சொல்லுவாங்க இல்லம்மா? நிறைய ஆசை இருக்கு. எனக்கு அண்ணன் தம்பி இருந்ததை விட அக்காவும் தங்கச்சி இருந்திருந்தா நல்லா இருக்கும்னு தோணுது. இப்பவும் தோணும். யாருமே நம்ம வீட்டுக்கு வர்றதில்லை. இப்ப அண்ணன் அதாவது அடுத்தவங்க வர்றதுக்கும் நம்மளோட அக்காவும் தங்கச்சியும் நம்ம வீட்டுக்கு வர நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு இல்லைங்களா? நமக்கு வந்து ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. பாவம் அக்கா ரொம்ப கஷ்டப்படுது, தங்கச்சி ரொம்ப கஷ்டப்படுது அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கல்ல. அது இருந்தா நல்லா இருக்கும். ரொம்ப ஆசை இருக்கு எனக்கு. ஆனா இனிமே இருந்து என்ன பண்றது? நம்ம யார போய் அந்த மாதிரி இது பண்ண முடியும்? Yes, dear. I understand. இருக்கு. நிறைய ஆசை இருக்கு. Yes, dear. மேம் உங்களோட சைல்ட்ஹுட் எப்படி இருந்துச்சு மேம்? How was your childhood? அது எனக்கு அவ்வளவு தெரியலைங்க. நான் சின்ன பொண்ணா இருக்கும்போது எங்க வீட்ல எல்லாம் அதாவது கூலி வேலை செஞ்சவங்க தான். எங்க அம்மா அப்பா எல்லாம். அதான் ஸ்கூலுக்கெல்லாம் என்னை அனுப்பல. ஆனா பக்கத்துலயே ஸ்கூலு. என் வீட்டு பக்கத்துலயே ஸ்கூலு. ஆனா என்னை அனுப்பல அவங்க. ஏன் அப்ப அனுப்பல? அதாவது வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பசங்க எல்லாருமே படிச்சிருக்காங்க எங்க வீட்டுல. 5 பசங்களுமே படிச்சிருக்காங்க. கம்மிதான். ஒரு 5வது 6வது அப்படி படிச்சிருக்காங்க. கையெழுத்தே போடாதால நான் ஒரு ஆளு தான். படிக்க தெரியாது. கேட்டாக்கா அப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப பாமர மக்கள் எங்க அப்பா அம்மா எல்லாம்.
படிக்க பொண்ணுக்கு எதுக்கு படிப்பு? அந்த மாரி சொல்லிட்டாங்க. நெறைய பேர் கேட்டுருக்காங்க. "ஏன் உங்க பொண்ண படிக்க வைக்கலையா?" அப்படின்னு. "ஒரே பொண்ணு தானே, ஏன் படிக்க வைக்கலன்னு?" "பொண்ணுக்கு எதுக்கு படிப்பு?" அப்படிங்கிற மாரி எங்க அம்மா, அப்பாலாம் சொல்லிட்டாங்க. அ எனக்கு அது கொஞ்சம் வயசுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஏன் நம்ம படிக்கல? இப்ப கூட நான் நெறைய நாளு எங்கேயாவது போனா ஒரு கையெழுத்தெல்லாம் போடுவேன். ஆனா அது நல்லா இருக்காது. ஆனா போடுவேன். இப்ப கூட நம்ம ஏன் படிக்கல? அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சங்கடமா தான் இருக்குது. நடுவுல பார்த்தீங்கன்னா, அந்த வாய்ப்பாடு, இந்த காங்காச்சா அதெல்லாம் படிச்சேன். இருந்தாலுமே நமக்கு ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது, அது பெருசா எனக்கு விட்டுட்டேன். நம்ம பையன பார்க்கணும், நம்ம வீட்ல நெறைய வேலை இருக்கு. அந்த மாரி போயிட்டேன் நானு. எனக்கு நெறைய படிக்கணும்னுலாம் ஆசை இருக்கு. இப்ப கூட எல்லாம் எழுத படிக்கிறது தெரிஞ்சா நல்லது தானு. ஆனா எனக்கு அது தெரிய மாட்டேங்குது. எஸ், ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் மேம். ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். கௌரி மேம், இப்போ வந்துட்டு சொல்லுங்க. எங்களுக்கு 2 பசங்க இருக்காங்க இல்லப்பா? 2 சன்ஸ் ரைட்? லோகநாதன் வந்துட்டு இன்னொரு பையன் இருக்கான். ஆமா. ஒரு பாப்பா கூட எனக்கு ஒரு இஃப் ஐ ஹேட் அ டாட்டர் ஒரு பாப்பா ரொம்ப இருந்தா ஆசை. நல்லா அ. அது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, அப்ப 2 குழந்தை இருக்கும்போது என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா, பக்கத்துல இருக்கிறவங்க 2 பசங்க தானே போதும். வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்புறம் ஆப்ரேஷன் பண்ண சொல்லிட்டாங்க. பண்ணிட்டோம். ஆனா எனக்கு நமக்கு ஒரு பொண்ணு இல்லன்னு சொல்லிட்டு அது நெறைய நாள் பொண்ணு இருந்துச்சுன்னா, அண்ணா பாக்கும்ல வந்து. லோகநாதன வந்து பாக்கும். அ ஒரு தம்பி இருந்ததோட ஒரு தங்கச்சி இருந்திருந்தா நல்லா இருக்கும்னு நெனைக்கிறேன். அப்புறம் இப்ப என்ன பண்றது? எனக்கு பேத்தி இருக்குது ஒரு 2 வயசுல. அது ரொம்ப ஆசையா பாத்துக்கிறேன். அவ்வளவுதான் என்னால செய்ய முடியும். ஆனா நெறைய நாள் நெனச்சிருக்கேன். ஒரு குழந்தை பொண்ணு கிடைச்சா எடுத்து வளர்த்தலாம்னு நெனச்சிருக்கேன். அது ஆனா கிடைக்கல எனக்கு. எஸ் டியர், எஸ் டியர். இனிமேல் ஒரு குழந்தைய எடுத்து நான் வளர்த்த முடியாதுல்ல. நமக்கு 60 வயசு ஆகும்போது, எந்த குழந்தைய நம்ம போய் இனிமே வளர்க்க முடியும்? நம்ம இருக்கிறத இவங்கள தான் பார்க்க வேண்டியதா இருக்குது. அதனால எனக்கு பொண்ணு ஆசை தான். இல்லன்னு சொல்ல முடியாது. எஸ் டி எஸ் மேம். இப்போ மேம் வந்துட்டு உங்களுக்கு யாராவது லைக் இஃப் எனிபடி உங்களுக்கு வேற லைக் மீ புட் இட் ரைட். இஃப் தே கால் யூ டு எனி அதர் பிளேஸ் டு கிவ் அ ஸ்பீச் வந்துட்டு பேசுங்க. உங்களோட ஸ்டோரி நம்மளுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. உங்களோட சாக்ரிஃபைஸ், உங்களோட கஷ்டம் ஷேர் இட் வித் அதர்ஸ். நீங்க ரெடியா இருக்கீங்களா? புரியுது. இப்போ வந்துட்டு நம்ம சேனல் மீத வந்திருக்கீங்க. நம்ம பிளாட்ஃபார்ம் மீத வந்துட்டு ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்க. ரொம்ப நல்லா ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்க. நீங்க வந்துட்டு உங்க ம். ஹார்ட்ல இருந்து பேசிட்டு இருக்கீங்க. நிஜமா பேசிட்டு ஆமா, இருக்கீங்க. ஆமா. மேபி லைக் டிஃபரெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் கூப்பிட்டா நீங்க தயாரா இருக்கீங்க போயிட்டு பேசுறதுக்கு. நீங்க பேசினீங்கன்னா வேற ஆளுக்கு தைரியம் வரும். இந்த அம்மா பண்ணிருக்காங்க. நம்ம வந்துட்டு நம்ம பிள்ளைங்க வந்துட்டு நம்ம we should not leave. அப்படியே நம்ம வச்சுக்கணும். நம்ம கிட்ட வச்சு நம்ம பார்க்கணும். அவங்க வந்துட்டு கத்துக்குவாங்க உங்ககிட்ட. தட் ஐ வாண்ட். ஆமா, ஆமா. எஸ். சோ நீங்க ரெடியா இருக்கிறீங்க? பேசுவேன். Okay, that's really nice. So, dear friends, she would love to speak on any platform and she would love to create awareness of what a mother should do in case if a child is not okay or if he or she is incapacitated due to various reasons. You have to take care of your child. You cannot abandon them. Of course, you should also live your life, but at the same time, take care of your child if there is nobody else around the child to take care of. Yes, ma'am. இப்போ மேம் வந்துட்டு ம். லோகநாதனுக்கு வந்துட்டு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோட நம்ம ஆஸ்க் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜஸ்ட் கேஷுவலி ஐம் ஷேரிங். அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம கூப்பிடலாம். லோகநாதன் இருக்கட்டும். நீங்க ஆ. வந்துட்டு ஒரு சின்ன ட்ரிப் எடுத்துட்டு ம். வேற வேற ஊருக்கு இல்லைன்னா ஒரு சின்ன கோயிலுக்குனா இல்லைன்னா ஊட்டி இல்லைன்னா லைக் சம்வேர் ஒரு சின்ன டூர் போயிட்டு வரலாம். தயாரா இருக்கீங்களா? தயாரா இருக்கிறதுக்கு அவன பாத்துக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லையே! யாராவது நாங்க கூப்பிட்டு வரோம். நீங்க இருங்க, லோகநாதன் கிட்ட இருங்க. நாங்க வ- ஒரு வாரம் கழிச்சுட்டு வருவோம். நீங்க ரெடி இருக்கீங்களா? ஆ. How sweet. That's really nice. I hope that she gets a chance to go for a small trip out and come back again. That's சரி. really nice. மேம் உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட கலர்ஸ் உங்களுக்கு பிடிக்கும் மேம்? இப்போ நம்ம சாரீஸ் எல்லாம் நம்ம கட்டும்ல, உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட கலர்ஸ் பிடிக்கும்? எஸ். எனக்கு பாத்தீங்கன்னா, மயில் கலர் பிடிக்கும். மயிலோட கலர், பீகாக்கோட கலர். அ பாத்தீங்கன்னா, அப்புறம் இந்த இந்த கலர், இந்த கலரு. அ இந்த
கொஞ்சம் என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. எனக்கு அவ்வளோ பெருசா தெரியல. இந்த மாரி சில கலர்கள் எல்லாம் பிடிக்கும். அப்புறம் ஒரு மாரி நல்லா ஒரு மஞ்ச கலர். மஞ்ச கலர்ன்னு கேட்டீங்கன்னா, அது ஒரு வித்தியாசமான மஞ்ச கலரா இருக்கும். அது பிடிக்கும். அ சிகப்பு கலர்ல ஒரு மாரி ரொம்ப டார்க் சிகப்பு பிடிக்காது. ஒரு லைட் சிவப்பு பிடிக்கும். லோகநாதன்க்கு எந்த கலர் பிடிக்குமா? அவனுக்கு ஆலிவ் ஆயில் கலர். அவனுக்கு அந்த கலர் தான் ரொம்ப பிடிக்கும். எஸ் டியர். எஸ் மேம். மேம் இப்போ வந்துட்டு நீங்க சினிமா பார்ப்பீங்களா? நீங்க வந்துட்டு சீரியஸ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. நீங்க ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்க. ரைட்? ஆமா. பழைய காலத்துல நல்ல படம் எடுத்திருக்காங்க. உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட படம் உங்களுக்கு இஷ்டம்? யாரு உங்களோட எனக்கு ஃபேவரைட் ஹீரோ? இஸ் இட் லைக் சிவாஜி கணேசன், எம்ஜிஆர் இருக்காங்க. சிவாஜி கணேசன் பிடிக்கும். எனக்கு உங்களுக்கு படம் சொன்னா புரியுமா உங்களுக்கு? எனக்கு என்ன படம் ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொன்னா புரியுமா? யா வசந்த சொல்லுங்க. மாளிகை. வசந்த மாளிகை தெரியுமா உங்களுக்கு? கேட்டிருக்கேன். அந்த பேர் கேட்டிருக்கேன்மா. அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அப்புறம் இன்னொன்னு என்ன சொல்ல பாதகாணிக்கைங்கிற படம் தெரியுமா உங்களுக்கு? ஜெமினி கேட்டிருக்கேன். கணேசனோட படம். ரொம்ப ஜெமினி பிடிக்கும். கணேசன். ரொம்ப பிடிக்கும். பழைய படங்கள் ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனா அதுக்காக இப்ப வந்திருக்கிற புது படம் பிடிக்காதுன்னு சொல்ல முடியாது. சிலதெல்லாம் பிடிக்கும். ஆனா வந்து மைண்டு அது என்ன அப்படிங்கிற மாரி பாட்டு எல்லாமே பிடிக்கும். பாட்டுல ரொம்ப ரசிச்சு பாடுவேன். ரேடியோல பாடும்போது, டிவில பாடும்போது அது பாடுவேன். நான் கூடவே பாடுவேன். இருந்தாலும் தனியா வந்து யாரு முன்னாடியும் பாடுறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கு. அதனால அது பாட மாட்டேன். இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன பாட்டு பாடுங்க. சின்ன பாட்டு உங்களோட பாடுறது ஃபேவரைட் பாட்டு பாடுங்க. சிங் அ சாங் ஃபார் அஸ். ஃபேவரைட் பாட்டு. நம்ம லோகநாதன்க்கு ஒரு நல்ல பாட்டு ட்ரிபியூட் நைஸ் ட்ரிபியூட் டு லோகநாதன் அண்ட் டு எவ்ரிபடி. நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு நல்ல பாட்டு. உங்களோட ஃபேவரைட் பாட்டு. என்னோட ஃபேவரைட் பாட்டுனா நெறைய பாட்டு இருக்குது. ரொம்ப புடிச்ச பாட்டுலாம் நெறையவே இருக்குது. 2 பாடுங்க. அ அது டக்குனு இப்போதைக்கு ஞாபகம் வர மாட்டேங்குதுங்களே! டேக் யூர் டைம். டேக் யூர் டைம். யூ திங்க் லிட்டில் அண்ட் தென் யூ கேன் ஷேர். அது எனக்கு பாடுறதுக்கு ஒரு மாரி கஷ்டமா இருக்குது. ஆனா நெறைய பாட்டு எனக்கு கொஞ்சம் பழைய டைம் பாட்டு ரொம்ப எடுத்துக்கோங்க. பிடிக்கும். யூ டேக் யுவர் டைம். டேக் யுவர் டைம். My dear friends, we'll give us some time to connect with the song and then we'll be back. We'll take a small break and we'll be back. Dear friends, we are back again. We requested our celebrity guest to sing a song for us and she's agreed to sing a small song for us, a tribute to her son and to all of us. Over to you, ma'am. சின்ன சின்ன ஆசை, சிறகடிக்க ஆசை, முத்து முத்து ஆசை, முடிந்து வைத்த ஆசை. போதும். Excellent, excellent. That's really nice. Thank you so much. That's really nice, ma'am. ரொம்ப ரொம்ப நன்றிமா. உங்களோட உங்களோட பேச்சு I mean, let me put that right. Talking to you is really good, therapeutic. எனக்கு ரொம்ப நல்லா ஃபீல் ஆகுது. உங்களுக்கு உங்களிருந்து கத்துக்க முடியும். How to be strong, how to keep smiling. ம். நாங்க வந்துட்டு சில அதுக்கு பேர் வந்துட்டு எப்பவுமா அழுந்துட்டே இருக்கோம். இது இல்ல, அது இல்ல, இப்படி இருக்கு, அப்படி இருக்கு. எல்லாம் நெகட்டிவ் தானே திங்கிங் பண்ணிருக்கோம். பண்ணிட்டே இருக்கோம் சில பேர் வந்துட்டு. அதுல நான் கூட இருக்க ஒரு டைம் உங்ககிட்ட இப்போ கொஞ்சம் we can learn how to be patient, how to be loving, how to be calm, how to be accepting what is there in my path. That's really nice. ஒரு நம்ம before we ending ma, I want you to share one nice message. ஒரு நல்ல மெசேஜ் கொடுங்க எல்லாருக்குமே. What is the message from Gauri ma'am to the entire world? ஓகே. இப்ப நம்ம வந்து நம்ம நம்ம பசங்க வந்து நம்மள நம்பிதான் இருக்காங்க. சரிங்களா? நம்ம அதாவது வந்து அவனுங்களுக்கு ஒரு வயசு ஆகும்போது நல்லா படிக்கிறாங்க, வேலைக்கு போறாங்க அப்படின்னா அவங்கள அவங்க பார்த்துக்குவாங்க. இப்ப அவங்களுக்கு முடியல, இல்ல அந்த மாரி எல்லாம் இருக்கும்போது, நம்ம குழந்தைங்க நம்ம தான் பார்த்துக்கணும். நம்மள விட்டா வேற யாரும் இல்ல அவங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு. இதே சூழ்நிலையா ஒரு சின்ன குழந்தையா இருந்தா கூட, இப்ப நம்ம வீட்ல வந்து நம்ம சண்டை போட்டுட்டு போயிடுறோம்னா கூட, நம்ம குழந்தை நம்ம கூட தான் இருக்கணும். நம்ம ஏன் அவங்க கிட்ட குடுக்கணும்? நம்ம குழந்தை நம்ம பெத்தத நம்ம தான் வளர்த்தணும். சரிங்களா? அது எதுக்கு நம்ம அடுத்தவங்க கிட்ட குடுத்துட்டு போய் நம்ம குழந்தை எவ்வளவு வேணா கஷ்டப்படும் அடுத்தவங்க கிட்ட. அம்மா மாரி இருக்காது. யாருமே அம்மா மாரி பார்த்துக்க மாட்டாங்க. சரிங்களா? அம்மா தான் குழந்தைன்னா அம்மா தான் பார்த்துக்க முடியும். அடுத்தவங்க யாரு வந்தாலுமே பார்க்க முடியாது. அது எல்லாருமே அதுதான் பண்ணணும்.
யாரா இருந்தாலுமே வந்து குழந்தைய இப்ப வேண்டாம் சண்டை போட்டு போறோம்னா, நம்ம குழந்தை நம்ம தான் கூட தான் இருக்கணும். அவங்க கிட்ட நம்ம விடக்கூடாது. நம்ம தான் நல்லா பார்த்துக்கணும். அவங்களுக்கு முடியலங்கும்போது நம்ம தான் நல்லா பார்த்துக்கணும். அதே சமயம் நம்ம குழந்தை நம்மள பார்த்துக்கும்னு நமக்கும் ஒரு நம்பிக்கையும் இருக்கணும். சரிங்களா? அந்த மாரி நம்ம பண்ணணும். அதுதான் கரெக்ட்டு. நம்ம வேண்டாம் அந்த குழந்தை முடியல, அந்த குழந்தைய நம்ம கொண்டு போய் ஆசிரமத்துல விடணும். அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது நம்ம. நம்ம உசுரோட இருக்கிறோம்ல. நம்ம இருக்கிறம்போது நம்ம தானே பார்க்கணும். வேற யார் பார்ப்பாங்க? நம்ம அவன் யாரையும் எதிர்பார்க்க கூடாது. நம்ம குழந்தை விஷயத்துல நம்ம யாரையும் எதிர்பார்க்க கூடாது. நம்ம தான் பார்க்கணும். எஸ் டியர். எஸ் மேம். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மேம். தேங்க் யூ சோ மச் கௌரி மேம் ஃபார் பீயிங் ஹியர். நீங்க ரொம்ப சரி, நல்லா பேசியிருக்கீங்க. சரி. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. மறுபடியும் வரணும், ஷேர் பண்ணணும், ஆமா. நம்மளுக்கு அந்த தைரியம் குடுக்கணும். உங்ககிட்ட இருக்க தைரியம் நம்மளுக்கு கூட அந்த தைரியம் வரணும். எல்லாருக்குமே ம். வரணும். நம்ம வந்துட்டு நம்ம ரத்தம் கேர் பண்ணணும். நம்ம we should keep it close to our hearts and take care of it. Not only our blood, even others also do take care of them around you. ரொம்ப நன்றிமா. சரி. Thank you so much. ரொம்ப நன்றி. Thank you. So, dear friends, we'd like to thank our celebrity guest for being here with us and sharing the journey. And if at all I've made any mistakes in Tamil, kindly forgive me. I hope you understand. But the way ma'am has shared her journey with us, it's really, really commendable. We give her more strength, love, and respect for what she's been doing till date. And we ask the Almighty to give her more strength to take care of Loganathan. And at the same time, pray for Loganathan as well to heal quickly and take care of his mom. And we hope that their family blooms with happiness and joy. We are with them. And I'm sure he will get a lot of support and love from everyone. Rombo Nandrima, thank you so much. Thank you. My dear friends, with this, we'd like to sign off now from the International Fab Talks. If you like what the International Fab Talk team is doing, stay connected with us. Like, comment, subscribe, and share to the International Fab Talks. If you're a mother, if you're a father, or if you're parents, please do take care of your children. Don't abandon them. Even if your child goes in the wrong path, bring them back and show them the right track. Forgive them if they have hurt you and see that you can, put them on track and give them all the love. Because you are the one who has given birth to them, it's your duty to take care of them, right? This is my personal opinion. So with this, we'd like to sign off now. Stay safe and stay connected.